Hello student, today we'll discuss about the introduction of the thermodynamics. This topic is covered in the unit basic concept of thermodynamics in the thermodynamics subject. At the end of this lecture, you will be able to define the term thermodynamics. Also, you will be able to identify the application of the thermodynamics and understand the macroscopic approach and microscopic approach. લેક્ચર પતી ગયા પછી થર્મોડાયનેમિક્સ શું છે અને એની એપ્લિકેશન શું છે અને મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ અને માઇક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ કોને કહેવાય છે એ તમને સમજ પડશે. Now what is thermodynamics? So thermodynamics is a branch of science which deals with the study of energy and its conversion from one form to the another form. So thermodynamics subject is one of the fundamental subject of the mechanical engineering. Also it is covered in the different engineering, like in the chemical engineering and some of in the physics and the chemistry. So in the thermodynamics we always concentrate on the study of energy, that is study of energy and its conversion. As you know that energy is converted from one form to another form. Like if we take one example, like in the boiler, when we convert the water into the steam, so steam has a thermal energy. એટલે જ્યારે આપણે બોઇલરને ગરમ કરીએ વોટર જે ગરમ થાય ત્યારે વોટરનું સ્ટીમમાં રૂપાંતર થાય છે અને જે સ્ટીમમાં જે એનર્જી હોય છે એને કહેવામાં આવે છે થર્મલ એનર્જી. અને એ થર્મલ એનર્જી જે છે એને આપણે જ્યારે ટર્બાઇનમાં સ્ટીમ મોકલીએ સો ટર્બાઇન વિલ બી રોટેટેડ, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ અ મિકેનિકલ એનર્જી. સો થર્મલ એનર્જીનું મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ઝન થાય છે. Okay, so that concept we will discuss in the thermodynamics. So all the study of energy and its conversion from one form to another, it's covered in the thermodynamics subject. Now what is energy? So energy is defined as capacity to do work. Energy is defined as capacity to do work. As the more the energy, the work will be more. Now the science of the thermodynamic is based on the four laws. જે thermodynamics જે છે એ 4 લોની અંદર કવર કરેલું છે. ફર્સ્ટ ઇઝ અ ઝીરોથ લો, મોસ્ટ આઈએમપી, ફર્સ્ટ લો ઓલ્સો આઈએમપી એન્ડ સેકન્ડ લો. એટલે ઝીરોથ લો, ફર્સ્ટ લો અને સેકન્ડ લોના આપણા ચેપ્ટરમાં કવર થાય છે. અને થર્મોડાયનેમિક્સ જે છે એ આ બધા લોની અંદર કવર કરેલું છે. છેલ્લે લો છે થર્ડ લો. બરાબર, એટલે થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર 4 જે બેઝિક્સ લો આપેલા છે જેમાં આખું થર્મોડાયનેમિક્સ જે સબ્જેક્ટ છે એ કવર કરવામાં આવેલો છે. જીટીયુની અંદર ઝીરોથ લોનું સ્ટેટમેન્ટ પૂછે છે, ફર્સ્ટ લોનું સ્ટેટમેન્ટ પૂછે છે, સેકન્ડ લોનું સ્ટેટમેન્ટ પૂછે છે, એના એક્ઝામ્પલ્સ આવે છે, એની થિયોરી આવે છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ થર્મોડાયનેમિક્સ લોઝ, that is zeroth law, first law, second law and third law. Now application of the thermodynamics. તો થર્મોડાયનેમિક્સની એપ્લિકેશન કઈ કઈ છે? તો મેં જે પહેલાં વાત કરી કે બોઇલરની અંદર આપણે થર્મોડાયનેમિક્સમાં એનર્જીનું કન્વર્ઝન આપણે સ્ટડી કરી શકીએ છીએ. એ રીતે કન્ડેન્સર હોય એમાં પણ આપણે એનર્જીનું કન્વર્ઝન થતું હોય છે. પછી કુલિંગ ટાવર્સ છે, સ્ટીમ એન્જિન છે, સ્ટીમ ટર્બાઇન છે, ગેસ ટર્બાઇન, નોઝલ, હીટ એક્સચેન્જર, ઓટો એન્જિન, રોકેટ, જેટ એન્જિન. આ બધા મેં મિકેનિકલના બધા જે ડિવાઇસ છે જેની અંદર થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રિન્સિપાલ યુઝ થતો હોય છે એ આપણે અહીંયા જોયું. સો એપ્લિકેશન થર્મોડાયનેમિક્સની બહુ મોટી છે અને આ જે થર્મોડાયનેમિક્સનો જે કોન્સેપ્ટ હોય છે તેની મદદથી આ બધા ડિવાઇસીસ છે એના પરફોર્મન્સને આપણે મેઝર કરી શકીએ છીએ. So it is very much important to understand the thermodynamics subject. It is one of the fundamental subject for the thermal engineering. Okay. Now GTU question. What is macroscopic approach and microscopic approach? Macroscopic approach અને microscopic approach કોને કહેવાય? So macroscopic approach is the method of study by analyzing the large scale behavior of the substance. જ્યારે સબસ્ટન્સનું આપણે
બિહેવિયર સ્ટડી કરતા હોય લાર્જ સ્કેલના ફોર્મની અંદર, તો એવી સ્ટડીને મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ કહેવામાં આવે છે. ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ ધ સ્ટડી there is a no requirement of detailed atomic structure, there is a no requirement of the action of individual molecules, there is a no requirement of the interaction between the molecules. એટલે મોલેક્યુલ્સના જે એટોમિક સ્ટ્રક્ચર જે છે એની કોઈ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ નથી જ્યારે માઇક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ લેતા હોય ત્યારે. એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોલેક્યુલ્સના એક્શનની કંઈ જરૂર નથી અને એના ઇન્ટરેક્શનની કંઈ જરૂર નથી મોલિક્યુલ્સને. આપણે ખાલી લાર્જ સ્કેલ બિહેવિયર જોઈએ છે. તો આવી ટાઈપની સ્ટડી જે છે એને મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ કહેવામાં આવે છે. એટલે ધારો કે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, કારણ કે મારે બોટલ સ્ટડી કરવી છે, તો બોટલમાં ખાલી હું બોટલને જ સ્ટડી કરતો હોય, એના અંદરના મોલિક્યુલ્સના સ્ટડી ના કરું, એના ઇન્ટરેક્શનને સ્ટડી ના કરતો હોય, તો એવા ટાઈપના એપ્રોચને મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ કહેવામાં આવે. મોટું, મેક્રો એટલે મોટું, મોટું એટલે લાર્જ સ્કેલ બિહેવિયર, બરાબર. તો એવા એપ્રોચને મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ કહેવામાં આવે છે. માઇક્રો એટલે એકદમ ડિટેલમાં, બરાબર, એ રીતે વિચારવાનું. તો માઇક્રોસ્કોપિક ઇઝ ધ વે ઓફ ધ સ્ટડી બાય સ્ટેટિકલી એવરેજિંગ ધ બિહેવિયર ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોલેક્યુલ્સ. એટલે વી નીડ ટુ રિક્વાયર ધ ડિટેલ ઓફ ધી મોલેક્યુલ્સ. એટલે મોલેક્યુલ્સ કેવી રીતે મૂવ થાય છે, એમાં કેવું એટોમિક સ્ટ્રક્ચર છે, એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોલેક્યુલ્સની એક્શન કેવી છે, કઈ બાજુ મૂવ થાય છે, અને બંને વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન કેવું છે, એ બધું આપણે જાણવું જરૂરી છે જ્યારે આપણે માઇક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ કરતા હોય. કોઈ સબસ્ટન્સનું ડિટેલમાં સ્ટડી કરતા હોય તો એને માઇક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ, ડિટેલ સ્ટડી એટલે ધીસ એપ્રોચ રિક્વાયર્ડ આઈડિયા ઓફ ધ ડિટેલ એટોમિક સ્ટ્રક્ચર, એક્શન ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોલેક્યુલ્સ એન્ડ ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ધ મોલેક્યુલ્સ. એટલે માઇક્રોસ્કોપિક એપ્રોચમાં કોઈ મોલેક્યુલ્સની સ્ટડી કરવામાં આવતી નથી, લાર્જ સ્કેલ બિહેવિયરથી સ્ટડી કરવામાં આવે છે. જ્યારે માઇક્રોસ્કોપિક એપ્રોચની અંદર વી રિક્વાયર ધ ડિટેલ ઓફ ધી એટોમિક સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી મોલેક્યુલ્સ, એમની એક્શન ઓફ મોલેક્યુલ્સ અને ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ધ મોલેક્યુલ્સ. સો દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ and microscopic approach. Now, what is classical thermodynamics and statistical thermodynamics? Classical thermodynamics કોને કહેવાય અને statistical thermodynamics કોને કહેવાય? Classical thermodynamics એટલે thermodynamic study which is based on the macroscopic approach is known as classical thermodynamics. એટલે એવી સ્ટડી જે મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચના અનુસંધાનમાં કરવામાં આવતી હોય એવી સ્ટડીને ક્લાસિકલ એટલે જૂને પ્રમાણે, આપણે કોઈ ડિટેલમાં જતા નથી, તો એવી સ્ટડીને કહેવાય ક્લાસિકલ થર્મોડાયનેમિક સ્ટડી. જ્યારે આપણે ડિટેલ સ્ટડી કરતા હોય તો એને કહેવાય સ્ટેટિસ્ટિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ. સો થર્મોડાયનેમિક સ્ટડી વિચ ઇઝ બેઝડ ઓન macroscopic approach is known as statistical thermodynamics. જ્યારે thermodynamic study which is based on microscopic approach is known as statistical thermodynamics. એટલે statistical thermodynamicsમાં બધા એટોમિક સ્ટ્રક્ચર, એનું એક્શન ઓફ મોલિક્યુલ્સ, ઇન્ટરેક્શન ઓફ મોલિક્યુલ્સ, એ બધાનું સ્ટડી કરવું જરૂરી છે. જ્યારે ક્લાસિકલ થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર આપણે મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચથી સ્ટડી કરવામાં આવતું હોય એને ક્લાસિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ કહેવામાં આવે છે. નાઉ engineering thermodynamics, just for the engineer's point of view, because as I already mentioned, this thermodynamic, it is covered in the physics and in the general science also. So in terms of the engineering thermodynamics, what is the definition of the engineering thermodynamics that we will understand. So engineering thermodynamics is what? Is the study of thermodynamics for making analysis, development and design of a process and system involving the effective utilization of energy and matter for the benefits of the mankind. બરાબર છે. એટલે એન્જિનિયરિંગ થર્મોડાયનેમિક્સ જે છે એ આપણે જે કોઈ બી એક ડિવાઇસ હોય એને એનાલિસિસ કરવાનું, એને ડેવલપમેન્ટ હોય અને એમાં એનું એનર્જીનું ઇફેક્ટિવ યુટિલાઇઝેશન થાય ફોર ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ધી મેનકાઇન્ડ. માનવનું બેનિફિટ્સ થતું હોય એવી ટાઈપની એનાલિસિસ, એવી ટાઈપની સ્ટડીને એન્જિનિયરિંગ થર્મોડાયનેમિક્સ કહેવામાં આવે છે.
એટલે એન્જિનિયરિંગ થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર આપણે જેવી રીતે વાત કરીએ એપ્લિકેશનમાં કે બોઇલર છે, કન્ડેન્સર છે, કુલિંગ ટાવર છે, બરાબર, એ બધા જે ડિવાઇસ છે એમાં આપણે શું કરીએ છીએ, એમાં એનાલિસિસ કરીએ છીએ, એનું ડેવલપમેન્ટ કરીએ છીએ. એટલે દેટ મીન્સ કેવી રીતે ડેવલપ થાય છે, એમાં એનર્જીનું ઇફેક્ટિવ યુટિલાઇઝેશન થાય છે કે નહીં એ આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ. સો ફોર વોટ, ફોર ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ધી મેનકાઇન્ડ, માનવના બેનિફિટ્સ માટે આપણે આ સ્ટડી કરતા હોય તો એવી ટાઈપની સ્ટડીને એન્જિનિયરિંગ થર્મોડાયનેમિક્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, સો ઇન ધીસ લેક્ચર we discuss about the thermodynamics. What is the thermodynamics? Again, I am repeating, thermodynamics is a branch of science which deals with the study of energy and its conversion from one form to another. એટલે થર્મોડાયનેમિક્સ એ સાયન્સની બ્રાન્ચ છે જેમાં એનર્જીનું સ્ટડી કરવામાં આવે છે અને એનર્જીનું એક ફોર્મથી બીજા ફોર્મમાં કેવી રીતે કન્વર્ઝન થાય છે એની સ્ટડી કરવામાં આવે છે. અને થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર આ 3 લો આવે છે મેઇન આપણા સિલેબસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ, જેથી 0th લો, ફર્સ્ટ લો અને સેકન્ડ લો, અને ચોથો લો કહેવામાં આવે છે થર્ડ લો. બરાબર. એપ્લિકેશન ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ આપણે સ્ટડી કર્યું. દેન વી ડિસ્કસ અબાઉટ ધ મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ એન્ડ માઇક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ. મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ એટલે મોટું એટલે લાર્જ સ્કેલ બિહેવિયરમાં સ્ટડી કરતા હોય તો એને મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ કહેવાય. જ્યારે માઇક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ એટલે ડિટેલમાં સ્ટડી કરતા હોય તો શું જોઈએ, મોલિક્યુલ્સની ડિટેલ જોઈએ. કેવી ડિટેલ જોઈએ? એટોમિક સ્ટ્રક્ચર, એક્શન ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોલિક્યુલ્સ એન્ડ ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ધ મોલિક્યુલ્સ. Then we discuss about the classical thermodynamics and statistical thermodynamics. ક્લાસિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ એટલે મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચના બેઝ ઉપર કરેલું હોય, અને ક્લાસિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ અને માઇક્રોસ્કોપિક એપ્રોચની બેઝમાં સ્ટડી કરેલી હોય થર્મોડાયનેમિક્સ એને સ્ટેટિસ્ટિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ કહેવાય. પછી આપણે જોયું એન્જિનિયરિંગ થર્મોડાયનેમિક્સ, જેમાં એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. બરાબર. સો દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ ટુડેઝ લેક્ચર. થેન્ક યુ.